നമസ്തേ. രാജ്യം രാജ്യാന്തരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. कमेटी इस बार दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा मिला करके ज्वाइंट कमेटी में वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो चर्चा हुई है, आज तक भारत के संसदीय इतिहास में इतना व्यापक रूप से चर्चा, कंसल्टेशन और समय വീണ്ടും ചരിത്രം കുറിച്ച് മോദി സർക്കാർ. വഖഫ് നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ അവതരിപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി. മതസ്ഥാപനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനല്ല ബില്ലെന്നും കിരൺ റിജിജു. ബില്ല് ഒരു വിഭാഗത്തിനുമെതിരല്ല. വഖഫ് സ്വത്തുക്കൾ സംരക്ഷിക്കുക ബില്ലിന്റെ ലക്ഷ്യം. മുസ്ലിം ക്ഷേമത്തിനാണ് വഖഫ് നിയമമെന്ന് TDPയും JDUവും. സഭയിൽ ചർച്ച തുടരുന്നു. മുനമ്പം ജനതയുടെ പോരാട്ടം പരാമർശിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു. ബിൽ നിയമമാകുന്നതോടെ മുനമ്പത്തെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകുമെന്ന് ഉറപ്പ്. വഖഫ് നിയമ ഭേദഗതിയെ എതിർക്കുന്നത് ഭൂപ്രഭുക്കളായ ന്യൂനപക്ഷമെന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി ജോർജ് കുര്യൻ. നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ജയ് വിളിച്ചും മധുരം വിളമ്പിയും മുസ്ലിങ്ങൾ. മുനമ്പത്തെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനതയ്ക്ക് അത്യാഹ്ലാദം. വഖഫ് ഭേദഗതി ബിൽ ഇസ്ലാം വിരുദ്ധമല്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത്ഷാ. വഖഫ് സ്വത്ത് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങളുടേത്. അഴിമതി അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള വഖഫ് ബില്ലിനെ പ്രതിപക്ഷം ഭയക്കുന്നുവെന്നും അമിത്ഷാ ലോക്സഭയിൽ. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് വൻ ലഹരി വേട്ട. നാവികസേന പിടിച്ചെടുത്തത് 2500 കിലോ ലഹരി വസ്തുക്കൾ. ചെറുബോട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത് 2386 കിലോഗ്രാം ഹാഷിഷ് ഓയിലും 121 കിലോഗ്രാം ഹെറോയിനും. കാനഡ, മെക്സിക്കോ, ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരായ അമേരിക്കൻ അധിക നികുതി പ്രാബല്യത്തിൽ. ഉക്രൈൻ വെടിനിർത്തൽ കരാർ അംഗീകരിച്ചില്ല എങ്കിൽ റഷ്യക്കെതിരെയും അധിക താരിഫ് ചുമത്തുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ്. വ്യാപാര ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ധാരണാപത്രങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെച്ച് ഭാരതവും ചിലിയും. ലോകത്തെ എല്ലാ നേതാക്കളും അംഗീകരിക്കുന്ന ഏക നേതാവാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എന്ന ചിലി പ്രസിഡന്റ് ഗബ്രിയേൽ ബോറിച്ച് ഫോണ്ട്. തുല്യനീതിക്കായി വഖഫ് ഭേദഗതി ബിൽ കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷകാര്യമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ബില്ലിൽ പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച പുരോഗമിക്കുകയാണ്. I will quote some example to you. That is Uttar Pradesh. Uttar Pradesh Kashi Temple. Kashi Temple. No sir, I have not just started. It was noisy here. Our time was lost. In Kashi Temple. Sir, in Kashi Temple. Kashi Temple. Section 3 says, no person shall, unless he is a Hindu by religion, be eligible for being continuing as a member of the board or executive committee or chief executive officer or any other post. All the posts. Kashi Temple Act says it should be for Hindu belief kind of post. So, but here what is special? So you want to capture the things in order to facilitate for capturing the things. Thank you, sir. You want to make sir, I want to complete some more points. Sir, we are 3-member party, sir. We want some more time, sir. So this shows that this government is having an ulterior motive in bringing this legislation. That is why we are opposing to that. Dr. Rajkumar Sang was up. Sir, I will complete. Now they are not minister, our minister for minority. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मैं वक्फ संशोधन हाँ बोलिए. बिल का समर्थन करने के लिए सदन में खड़ा हूँ. Okay, sir. Please conclude. Please conclude in 15 seconds, please. आप बैठिए. Minority affairs minister. Minority affairs minister. He told this morning. What is that? He told Waqf property is that of nation. He said the worship place, of course, he agreed. The other place is whose? That is new claim. This to be discussed in threadbare. He says that the other property is that of who? That of the nation.
That is the agenda. It's not a small thing, sir. It is to be Thank you, treated sir. very seriously. Dr. Rajkumar So I say Samanji. that this kind of utterance should provoke the situation. Yes, please. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने के लिए आपके माध्यम से सम्मानित सदन के समक्ष अपने विचार रखा। महोदय, यह बिल धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि इस बिल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों में मुस्लिम महिलाओं को शामिल कर धार्मिक स्वतंत्रता का विस्तार किया जा रहा है। इस प्रकार यह बिल नकारात्मक नहीं है, बल्कि सकारात्मक कदम है। इस बिल के द्वारा उन लोगों को अधिकार मिलेगा जिन्हें वक्फ संबंधी अपने मामलों में अधिकार नहीं मिल पाता था। महोदय, इस बिल के द्वारा वक्फ अल औलाद के संबंध में सुनिश्चित किया गया है कि मुस्लिम महिला के विरासत का अधिकार समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार की दान की हुई संपत्ति यदि सरकार के स्वामित्व में आती है तो जिले का जिलाधिकारी उसे विधवा महिलाओं या अनाथों के कल्याण में उपयोग कर सकेगा। इस प्रकार यह बिल वक्फ संपत्तियों का कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त करने में सहायक सिद्ध होगा। महोदय, सरकार का उद्देश्य इस बिल के माध्यम से वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना नहीं, बल्कि यह वक्फ की संपत्तियों का न्यायपूर्ण तरीके से തുല്യനീതിക്കായി വഖഫ് ഭേദഗതി ബിൽ ഇസ്ലാം വിരുദ്ധമല്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ. വഖഫ് സ്വത്ത് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങളുടേതാണ്. വഖഫ് ബിൽ അഴിമതി അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ബില്ലിനെ പ്രതിപക്ഷം ഭയക്കുന്നുവെന്നും അമിത്ഷാ. വഖഫ് നിയമത്തെ പ്രതിപക്ഷം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുവെന്നും അമിത്ഷാ ലോക്സഭയിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി. വിവരങ്ങളുമായി ഐസൻ ജോസ് ചേരുന്നു. ഐസൻ, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ വളരെ കൃത്യമായ മറുപടിയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന് നൽകിയത്. അതായത് ഈ വഖഫ് ബില്ലിൽ ഇസ്ലാം വിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ വഖഫ് സ്വത്ത് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങളുടേതാണ്. ഈ അഴിമതി അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഐസൺ ജോസ്. തീർച്ചയായും വിനോദ്, വഖഫ് സ്വത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വവും പൂർണ്ണമായ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നിയമം എന്നാണ് വളരെ കൃത്യമായി അമിത്ഷാ ആശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത വിധം വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞത്. മാത്രമല്ല, പ്രതിപക്ഷത്തെ അതിരൂക്ഷമായി അദ്ദേഹം വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രതിപക്ഷം CAA മുസ്ലിമുകളുടെ പൗരത്വം റദ്ദാക്കുമെന്ന ദുഷ്പ്രചരണം നടത്തി അതിനെതിരെ ഒരു ജനകീയ മുസ്ലിമുകളുടെ പ്രതിഷേധം രൂപപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറായ ഒരു വിഭാഗമാണ് പ്രതിപക്ഷം. അത്തരത്തിലുള്ള നീക്കമാണ് പ്രതിപക്ഷം അന്ന് നടത്തിയത്. ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ തരത്തിലുള്ള തെറ്റായ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തി ഓരോ തരത്തിൽ മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം ചെയ്യുന്നത്. 2 വർഷത്തിനിടെ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ പോലും പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നിലനിൽക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുഷ്പ്രചരണങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ വഖഫ് സ്വത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം നടത്തുന്നത് ഇത്തരത്തിലൊരു ഭീതി ജനിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്. വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പറയുക, അത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന കൃത്യമായ ലക്ഷ്യമാണ് പ്രതിപക്ഷം പിന്തുടരുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞത്. മാത്രമല്ല, വിവിധങ്ങളായ വിഷയങ്ങൾ നേരത്തെ കിരൺ റിജിജു ബില്ലിന്റെ അവതരണ വേളയിൽ അവതരിപ്പിച്ച പല വിഷയങ്ങളും അദ്ദേഹം കൃത്യമായി എടുത്തു പറഞ്ഞ് അതിന്റെ സാങ്കേതിക കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകളെല്ലാം തന്നെ പുറത്തു വന്നത്. മാത്രമല്ല, ചില ഗൗരവമേറിയ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങളും അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, ഈ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കൾ പലതും വഖഫിന്റെ പേരിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതികത്വത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ നിയമപ്രകാരം ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളും ആ അപകടാവസ്ഥയിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ വഖഫിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ വഖഫിന്റെ സ്വത്തുക്കളുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകും, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭീഷണി ഇല്ലാതാകുമെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം മതവിശ്വാസങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ ഒരു താല്പര്യവും സർക്കാരിനില്ല, അത്തരത്തിൽ ഒരു ഇടപെടലും നടത്തുന്നില്ല എന്നും അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായി പറയുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാന വിഷയം എടുത്തു പറഞ്ഞത് മുൻകാല പ്രാബല്യം ഈ നിയമത്തിന് നൽകിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ നടന്ന ഇത്തരത്തിൽ വഖഫിന്റെ നീക്കങ്ങളെ ഒന്നും തന്നെ തകർക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അട്ടിമറിക്കാനോ വേണ്ടിയല്ല, നിലവിലെ വഖഫിനെ റിഫോം ചെയ്യുക എന്നതാണ്
ഈ നിയമം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി പറയുകയും ചെയ്തു. സർക്കാർ സ്വത്തുക്കളുടെ വഖഫിന്റെ അവകാശവാദം സംബന്ധിച്ചും കൃത്യമായ നിലപാടുണ്ടായി. കളക്ടറോ അതിന് മുകളിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനോ കൃത്യമായ തീരുമാനത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും വളരെ കൃത്യമായി അദ്ദേഹം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി. നേരത്തെ കിരൺ റിജിജു പറഞ്ഞതുപോലെ ട്രിബ്യൂണൽ വിധിയിൽ അപ്പീൽ നൽകാനാകും, സുപ്രീം കോടതിയിലും ഹൈക്കോടതിയിലും എല്ലാം തന്നെ അപ്പീൽ നൽകാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു നിലപാട്, അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു നിലപാട് അമിത്ഷായുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നത്. വോട്ട് ബാങ്ക് നിലനിർത്താൻ BJPയും NDAയും ഒരു നിയമനിർമ്മാണവും നടത്തില്ല എന്ന കൃത്യമായ ഒരു നിലപാടാണ് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചത്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, വോട്ട് ബാങ്ക് നിലനിർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 95-ലും 2013-ലും എല്ലാം തന്നെ ഈ വഖഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല നിയമങ്ങളും പാസ്സാക്കുകയും അത്തരത്തിലൊരു ഭയം മുസ്ലിമുകൾക്കിടയിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരം സങ്കീർണമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയത്. 21 ലക്ഷം ഏക്കർ കൂടുതലായി, അതായത് 2013 ശേഷം 21 ലക്ഷം ഏക്കർ ഭൂമി അധികമായി വഖഫിന്റെ കൈവശം വന്നു എന്നതും ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം കൃത്യമായി പറയുകയും ചെയ്തു. മാത്രമല്ല, ഈ നിയമത്തെ അംഗീകരിക്കില്ല മൈനോറിറ്റി, അതായത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന വാദം ഉയർത്തുന്നത് തെറ്റാണ്. ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത സംവിധാനത്തിൽ പാർലമെന്റ് നിയമം പാസാക്കിയാൽ അത് അംഗീകരിക്കുക തന്നെ വേണം. മാത്രമല്ല, എടുത്തു പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ വിവിധ ക്രൈസ്തവ സംഘടനകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ബിഷപ്പ് കൗൺസിലിന്റെയും ബിഷപ്പ് കോൺഫറൻസിന്റെയും എല്ലാം തന്നെ നിലപാടുകളുമാണ്. പുതുക്കിയ വഖഫ് നിയമത്തെ ബിഷപ്പ് കൗൺസിലും അതുപോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്നു. അത് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിലും സ്വീകാര്യമല്ല. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ജനകീയ വിദ്വേഷം പലർത്തുന്നതിനുള്ള ചില നീക്കങ്ങൾ മാത്രമാണ് നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു. ജാതീയ വിദ്വേഷവും അതുപോലെ തന്നെ മതവിദ്വേഷവും ഉയർത്തിക്കാട്ടി കോൺഗ്രസ് തങ്ങളുടെ കുടുംബവാഴ്ച നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നും വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു. അത്തരത്തിലൊരു രാഷ്ട്രീയം BJPയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകില്ല, മറിച്ച് പ്രവർത്തനം നടത്തി അത് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അതുവഴിയാണ് ജനങ്ങൾ ഹൃദയങ്ങളിൽ BJP അംഗീകാരം നേടുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ജനങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ആ നേട്ടമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വീണ്ടും 3ാം തവണയും അധികാരത്തിലെത്താൻ കാരണമെന്നും അമിത്ഷാ വളരെ കൃത്യമായി പറയുകയുണ്ടായി. വിനോദ്. അതെ, തീർച്ചയായും വഖഫ് ബില്ല് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനെതിരല്ല, പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങൾ സ്വത്താണ് വഖഫ് സ്വത്തായിട്ട് ഉള്ളത്. ഇതിൽ അഴിമതി തടയാനുള്ള ബില്ലാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ലോക്സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി വിവരങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു ഐസൺ ജോസ്. നമുക്ക് അമിത്ഷായുടെ വാക്കുകളിലേക്ക്. देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। हमने साहब, मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक़्फ़ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक़्फ़ बोर्ड है और वक़्फ़ परिषद है, उसका काम क्या है? वक़्फ़ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक़्फ़ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक़्फ़ का जो पैसा होता है, इनकम जो घिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड वक्फ परिषद करे। और मान्यवर वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिली भगत चली वो चलती रहे, ये नहीं चलेगी। ചരിത്ര നിമിഷത്തിലാണ് പാർലമെന്റ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. തുല്യനീതി എന്ന സന്ദേശമുയർത്തി വഖഫ് ഭേദഗതി ബിൽ കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷകാര്യമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള KC വേണുഗോപാലും NK പ്രേമചന്ദ്രനുമാണ് ക്രമപ്രശ്നം ഉന്നയിച്ച് ബില്ലിനെതിരെ ആദ്യം സഭയിൽ രംഗത്തെത്തിയത്. അതേസമയം ഭേദഗതിയെ എതിർക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും യുക്തി വേണമെന്ന് കിരൺ റിജിജു പറഞ്ഞു. ഭേദഗതി ഇടവരുത്തിയത് 2013 UPA തീരുമാനങ്ങളാണെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി തിരിച്ചടിച്ചു. UPAയുടെ അവസാന കാലത്ത് 123 സർക്കാർ വസ്തുക്കളാണ് വഖഫ് ബോർഡിന് കൈമാറിയതെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷകാര്യമന്ത്രി കിരൺ റിജിജുവാണ് ബില്ല് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിനിടയിലായിരുന്നു ബിൽ അവതരണം. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് ബിൽ JPCക്ക് വിട്ടതെന്നും JPC കൊണ്ടുവന്ന ഭേദഗതികൾ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചതായും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു. വഖഫ് സ്വത്തുക്കൾ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് കിരൺ റിജിജു വ്യക്തമാക്കി.
UPA സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഡൽഹിയിൽ മാത്രം 113 പ്രോപ്പർട്ടികൾ വഖഫിന് നൽകിയതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു. UPA ഭരണം തുടർന്നാൽ പാർലമെന്റ് കെട്ടിടം വരെ കോൺഗ്രസ് വഖഫിന് നൽകിയേനെമെന്നും കിരൺ റിജിജു വ്യക്തമാക്കി. दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। ബിൽ പാസ്സായാൽ കേരളത്തിലെ മുനമ്പത്തുൾപ്പെടെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അവരുടെ ഭൂമിയിൽ തുടർന്ന് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും കിരൺ റിജിജു ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. केरला का मुनम्बम का जो इशू है वो तो अभी सब जान ही रहा है कि 600 क्रिश्चियन फैमिलीज का जो जमीन को वक्फ बोर्ड ने वक्फ डिक्लेयर कर दिया, चर्च का भी कर दिया और आगे जाने का रास्ता भी बंद कर दिया था। अगर हम ये बिल पारित कर दिया, उसका अपना जमीन वापस मिल जाएंगे। അതേസമയം ഇന്ത്യ സഖ്യം ബില്ലിനെ ശക്തമായി എതിർത്തു. ബിൽ ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധവും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവുമെന്ന് ലോക്സഭയിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഉപനേതാവ് ഗൗരവ് ഗൊഗോയ് പറഞ്ഞു. മതപരമായ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാനാണ് BJPയുടെ ശ്രമമെന്ന് അഖിലേഷ് യാദവും ആരോപിച്ചു. कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया. 8 മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാകും ബില്ല് വോട്ടിനിടുക. സഭയിലെ അംഗബല പ്രകാരം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഈ ബിൽ അനായാസം പാസാക്കാനാകും. 543 അംഗ ലോക്സഭയിൽ 272 വോട്ടാണ് ബിൽ പാസ്സാകാൻ വേണ്ടത്. NDAയ്ക്ക് 293 അംഗങ്ങളുണ്ട്. ജനം, ഡൽഹി. വഖഫ് നിയമങ്ങളിൽ സമഗ്ര പരിഷ്കാരങ്ങളുമായാണ് പാർലമെന്റിൽ പുതുക്കിയ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചത്. വഖഫ് നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 40 പുതിയ ഭേദഗതി പാസ്സാകുന്നതോടെ ഇല്ലാതാകും. ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷമെങ്കിലും ഇസ്ലാം മതം അനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ വഖഫ് ചെയ്യാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. വഖഫ് നിയമത്തിലെ വൻതോതിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ട 40-ാം വകുപ്പ് റദ്ദാക്കാൻ നിർദ്ദിഷ്ട ബില്ല് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. യൂണിഫൈഡ് വഖഫ് മാനേജ്മെന്റ് എംപവർമെന്റ് എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ട് എന്നാണ് പുതുക്കിയ നിയമം അറിയപ്പെടുക. उम्मीद इसलिए जगेगा कि एक नए सवेरा आने वाला है, इसलिए नए एक्ट का नाम भी उम्मीद हो गया है। तो उम्मीद क्यों हुआ है सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट फुल फॉर्म उम्मीद है, इसका रखने का पीछे कारण है सर. വഖഫ് ട്രിബ്യൂണലിൽ 3 അംഗങ്ങൾ തുടരും. എന്നാൽ ട്രിബ്യൂണൽ ഉത്തരവ് മേൽക്കോടതികളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനുമാകും. നിലവിൽ വഖഫ് ട്രിബ്യൂണൽ ഉത്തരവിൽ അപ്പീൽ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഖഫ് ഭൂമിയുള്ളത് ഭാരതത്തിലാണ്. എന്നാൽ ഇത്രയും വലിയ സ്വത്ത് സമ്പാദ്യം ഉണ്ടായിട്ടും മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി കാര്യമായ പ്രയോജനങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ സ്വത്തുക്കളിൽ നിന്നും കൃത്യമായ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നും ബില്ല് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു. വഖഫ് ഭൂമിയിൽ സർവേ നടത്തുന്നതിനും അനുബന്ധ രേഖകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും റവന്യൂ സർവേ വകുപ്പുകൾക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും. സർക്കാർ ഭൂമിയിൽ വഖഫ് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചാൽ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് മുകളിൽ പദവിയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നും നിർദ്ദിഷ്ട നിയമം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ സ്വത്തവകാശവും നിയമപരമായ പിന്തുടർച്ചാവകാശവും സംബന്ധിച്ച നിരവധി കേസുകൾ വഖഫ് ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയ്ക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുകയാണ് പുതിയ നിയമനിർമ്മാണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കേസുകളിൽ വൈകാതെ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് നിയമം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ജനം. വഖഫ് ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ച പാർലമെന്റിന് പുറത്ത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചായിരുന്നു മുസ്ലിം ജനത രംഗത്ത് വന്നത്. മധ്യപ്രദേശിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ച് രംഗത്ത് വന്നു. വഖഫ് ബില്ലിനെ തീവ്ര ഇസ്ലാമിക സംഘടനകൾ എതിർക്കുമ്പോൾ സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വികാരം വ്യത്യസ്തമാണ്. വഖഫ് ഭേദഗതി ബില്ലിനെ പിന്തുണയറിയിച്ച് 100 കണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങൾ പാർലമെന്റിന് പുറത്ത് ലഡു വിതരണം ചെയ്ത് ആഘോഷിച്ചു. വഖഫ് ബിൽ കൊണ്ടുവന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചായിരുന്നു മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം.
हम आए हैं मोदी जी को मजबूत करने के लिए। पार्लियामेंट के अंदर मोदी, हम लोग बाहर से समर्थन कर रहे हैं। मोदी जी आप पीछे मत हटिए बिल्कुल, और वक्फ वोट के बिल को पास कराइए। वक्फ संशोधन जो है वो बहुत अच्छा है देश के लिए, देश के मुसलमानों की भलाई के लिए आप ये बिल लेकर आ रहे हैं। महिलाओं की भी भागीदारी इसके अंदर मेंबर बनाने की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं मोदी जी महिलाओं को सशक्ति करते हैं। मुस्लिम महिलाओं को उन्होंने सशक्ति करने का काम किया, तो हम तो इसकी तारीफ करते हैं और हम चाहते हैं कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास कराने की कोशिश की जा रही है बिल्कुल पास हो। മുത്തലാഖ് നിരോധിച്ചതുപോലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള മറ്റൊരു നീക്കമാണ് വഖഫ് ഭേദഗതി ബില്ലെന്ന് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ പ്രതികരണം. ट्रिपल तलाक के बाद में ये आया है। देखो जो सरकार ने जो भी किया है अभी तक वो सब कुछ अच्छा किया है, और उसके बाद में ये लाए तो हमें बहुत खुशी है, और हम चाहते हैं कि ये बिल पास होना चाहिए. തീവ്ര മുസ്ലിം വോട്ട് ലക്ഷ്യമിട്ട് കോൺഗ്രസും ഇന്ത്യ സഖ്യവും സഭയിൽ വഖഫ് ബില്ലിനെ എതിർക്കുമ്പോഴാണ് പാർലമെന്റിന് പുറത്ത് മുസ്ലിം സമൂഹം തന്നെ ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്. മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിവിധ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ച് പ്രകടനം നടത്തി. ജനം, ഡൽഹി. വഖഫ് ബില്ലിനെ എതിർക്കുന്നവർ മുസ്ലിങ്ങളല്ല എന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡ് വഖഫ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഷബാബ് ഷംസ്. രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങളെ മുഖ്യധാരയിൽ എത്തിക്കുകയാണ് മോദി സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനമെന്നും ഷബാബ് ഷംസ് പറഞ്ഞു. गरीब मुसलमानों को मोदी जी से उम्मीद है. अब ये मोदी सरकार ने तय कर दिया है कि इन्हें मुख्य धारा में जोड़ा जाए. मुसलमान नहीं है जो विरोध कर रहे हैं, ये विरोध करने वाले लोग ये मुसलमान भी नहीं है. CPM 22ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ന്യൂനപക്ഷ മേഖലയിൽ അടിത്തറ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ. കേരളത്തിൽ BJP ഉണ്ടാക്കിയ വളർച്ച അംഗീകരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ BJPയെ ചെറുക്കാൻ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. മധുരയിൽ നടക്കുന്ന CPM പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് കേരളത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും തുടർഭരണം നേടിയെടുക്കാനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതായി തോന്നിപ്പിക്കുന്നതാണ് പ്രകാശ് കാരറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട്. അടിസ്ഥാന വർഗത്തിലേക്കും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിലേക്കും സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, പാർട്ടി ക്ലാസുകൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുക, യുവാക്കളെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും പാർട്ടിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക തുടങ്ങിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായും ഇതിലൂടെയെല്ലാം ഹൈന്ദവ ഏകോപനവും BJPയുടെ വളർച്ചയും തടയാനാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. പാർട്ടി അംഗത്വം കൂട്ടണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. പ്രതിനിധി ചർച്ചകളിലും സമാന രീതിയിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാകും ഉയർന്നു വരിക. ഇതേസമയം 75 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരെ PBയിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാനുള്ള തീരുമാനവുമായി പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ തന്നെ പിണറായിക്ക് ഇളവ് നൽകാനാണ് സാധ്യത. ഇതേസമയം PBയിൽ നിന്നും 5 പേർ ഒഴിവാകുമ്പോൾ പ്രകാശ് കാരാട്ട്, വൃന്ദ കാരാട്ട്, മാണിക് സർക്കാർ അടക്കമുള്ളവർക്ക് ഇളവ് നൽകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് സൂചന. കേരളത്തിൽ നിന്നും KK ശൈലജയോ തോമസ് ഐസക്കോ PBയിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേ സാഹചര്യത്തിൽ MA ബേബി പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആകാനുള്ള സാധ്യതയും തെളിഞ്ഞു വരികയാണ്. ബേബി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയാൽ കേരളത്തിലെ CPMലും വലിയ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തിന് വഴി തെളിയും. ഇതേസമയം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ UK-യിൽ നിന്നും പ്രതിനിധിയായെത്തിയ പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി രാജേഷ് കൃഷ്ണയെ പ്രതിനിധി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും പുറത്താക്കി. രാജേഷ് കൃഷ്ണയ്ക്കെതിരെ CPM കേരള ഘടകത്തിൽ നിരവധി പരാതികൾ നൽകിയ മുഹമ്മദ് ഷർഷാദിന് ഒരിക്കലും പാർട്ടിയിൽ നിന്നും നീതി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. PB അംഗം അശോക് ദവാളയെയും CPM തമിഴ്നാട് ഘടകത്തെയും കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതോടെ അടിയന്തര കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി കൂടിയാണ് രാജേഷ് കൃഷ്ണയെ പുറത്താക്കിയത്. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി MV ഗോവിന്ദൻ അടക്കമുള്ളവർക്ക് തമിഴ്നാട് ഘടകത്തിന്റെ ഇടപെടലിനെ ചെറുക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞത് നിർണായകമായെന്ന് മുഹമ്മദ് ഷർഷാദ് ജനം TVയോട് പറഞ്ഞു. സുധീഷ് ഗോപാൽ, ജനം, കൊച്ചി. IPLൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ നായകനായി സഞ്ജു സാംസൺ തിരിച്ചെത്തും. ഫീൽഡ് ചെയ്യാനും വിക്കറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യാനും BCCI അനുമതി നൽകി. പരിക്കിൽ നിന്ന് മുക്തനായ സഞ്ജു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബംഗളൂരുവിലെ NCAയിലെത്തി പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയനായിരുന്നു. രാജ്യം രാജ്യാന്തരം സമാപിക്കുന്നു. നമസ്തേ.